සහෝදරයෝ. පොඩක් එන්න මම පොඩක් පෙන්නන්න මේ බලන්න. පරිම අපි එලා. මම හිතන්නේ 10කට කිට්ටු 10කට කිට්ටු උදේ 10 ඉඳලා ඔෆිස් එකේ විල්ලා ඉන්න හිටියා. මට නාපෝලි ලංකන්ස් Hi guys, අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ 11 වෙනිදා වලදන්න මම ඉතාලිය යනවා. 11 වෙනිදා තමයි අර මීටින් එක තිබ්බේ. දෙක්‍රෙටෝ ෆ්ලුස්සි වලට ඉතාලිය ආව අයට කොලේ හදා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවද මොකද කියලා ඒ සම්බන්ධව තමයි සහ එතන සිදුවෙච්ච සිදුවීම තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ. subscribe කරන්න තියෙනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. Thank you so much guys. Hi guys, මේ වීඩියෝ එකේ මම කලින් කිව්වා වගේ එදා 11 වෙනිදා මීටින් එක දවසේදී මොකද වුනේ කියලා පෙන්වන්න තමයි වැඩි හරියම්ම තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එකේදී. සහ ඊළඟට අර මං කිව්වේ නාපෝලියේ ඉන්න අපේ മന്ത്രി ජගන් අයියාගේ ඉන්ටර්විව් එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදියට. ඉන්ටර්විව් එකක් ගත්තා. එතන ප්‍රගීතුත් හිටියා ගී ටීවී එකේ. ඒ ඉන්ටර්විව් එක මගේ අලුත් channel එකේ Shaan's View කියන අලුත් channel එකේ මම දාලා දිනවා. ඒකත් ගිහලා බලන්න හරිය වැදගත් විස්තර ටිකක් ඒ අයියා කියනවා. ඉතාලියට ආපු කට්ටිය සහ එන්න ඉන්න කට්ටියට ඒක ඉතා වැදගත්. ඒ සම්බන්ධව දැනගන්න මොකද එයාලා පරණ මිනිස්සු අනිත් එක ඉතාලියේ മന്ത്രി කෙනෙක් නාපෝලියේ නගර සභාවේ. එතකොට මේ මිනිස්සුගේ අත්දැකීම් තමයි ඔය ඔයාලා එක්ක බෙදාගන්න විශේෂයෙන්ම එන්න ඉන්නවා නම් ඉතාලියේ ඉඳන් එයාලා සහ ඇවිල්ලා ඉන්න අලුතින් ඇවිල්ලා ඉන්න අයටත් එයා ගොඩාක් විස්තර කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව මම අලුත් channel එකේදී ඒ ඉන්ටර්විව් එක මම දාලා දෙනවා. ගිහලා බලන්න බලලා දැනුවත් වෙන්න. Thank you so much. ඔන්න එහෙනම් 11 වෙනිදා මොනවද වුනේ කියලා ඔයාලම බලාගන්න. මම මුකුත් කතා කරන්න ගියේ නෑ එතන. එයාලා කතා කරපු දේවල් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා සිංහලෙන්ුත් කියන එක අක්ක කෙනෙක් හරි නංගි කෙනෙක් හරි ඊට පස්සේ ජගන් අයියත් ඇවිල්ලා කතා කරනවා. ඒ සම්පූර්ණ විස්තරය තියෙනවා බලන්න බලලා දැනුවත් වෙන්න. Thank you so much. Allora, intanto io mi presento, sono Elisa Laudiero, segretaria della CGIL di Napoli. Non so come siete arrivati a sapere della riunione di oggi, ma vorrei spiegarvi per quale motivo abbiamo organizzato questo incontro. එවනම් එයා කියන්නේ අපි ආපු ඒජන්සි වලින් මොන මොන ඒවාට අවුත් දන්නේ නැහැ කියලා අහන්නේ. කියන්නේ වතු වීසා ඇවිල්ලා ඉන්නවා, රිස්පොන්ස් වීසා ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ සම්බන්ධව තමයි දැන් කතා කරන්නේ. ඒ සම්බන්ධව ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ කියලා කියන්නේ එයා උදව් කරන්නම් කියලා. Noi non rilasciamo i permessi di soggiorno, ok? Noi siamo la CGIL, siamo un sindacato, quindi seguiamo le persone per le problematiche legate al proprio lavoro. Ovviamente in Italia, ahimè, il permesso di soggiorno e il contratto di lavoro vanno di pari passo, quindi ovviamente sosteniamo anche le problematiche dei lavoratori stranieri che arrivano qua attraverso queste domande. Però noi non abbiamo presentato le domande di decreto flussi, quindi la CGIL non ha la possibilità di lavorare quelle pratiche, ok? Voi siete andati in agenzie, in altre situazioni, noi non facciamo lo stesso lavoro. Noi facciamo un altro tipo di lavoro, quindi l'idea di oggi era quella di capire le persone che sono entrate in Italia con decreto flussi e che poi in qualche caso hanno pagato, ci hanno segnalato, sono arrivate qui e non hanno trovato il datore di lavoro, l'azienda dove dovevano lavorare, le persone che lo dovevano accogliere, quante sono, quali sono, poi per tutte le altre casistiche non è che non ne possiamo parlare, ma non oggi, perché questo è un incontro specifico sui decreto flussi, ok? Quindi chi non è qui per questa problematica, io direi che può anche andare via, in modo che state anche in una situazione più tranquilla, venite, perché poi i casi sono singoli, ogni storia è diversa da un'altra. Venite nei prossimi giorni e parlate con lo sportello che abbiamo in CGIL al primo piano, in modo che potete provare a capire se la vostra situazione può essere risolta o meno. Signora, possono parlare Italia, CGIL, non hai Napoli o Milano o Venezia? Ce l'ha lì?
Pure. Allora, ogni CGL ha un rapporto con la prefettura della sua città. È ovvio che se a Milano c'è la stessa situazione, il consiglio è organizzare con la CGL questo tipo di incontro. Ne approfitto per dire una cosa: noi per provare a chiedere alla prefettura di risolvere i problemi non possiamo parlare solo a voce, dobbiamo avere documenti. Allora, se coloro che sono arrivati in Italia con un nulla osta hanno qua o ci portano un nulla osta e noi riusciamo ad avere 100, 200, 500 quanti nulla osta più sono, più la prefettura è obbligata a prendere una decisione. එයා කියන්නේ ඒගොල්ලන් දන්නවා අපි සල්ලි දීලා ආවේ කියලා මේකට අද මෙතන සාකච්ඡා විතරයි ඊට පස්සේ එක එක්කෙනා ඇවිල්ලා අනිත් දවස්වල තනියම ඔෆිස් එකේ තනි කෙනාගේ ප්‍රශ්න කියන්න ඕනේ කොච්චර සල්ලි දීලා තියෙනවද කියලා 500කට 1000කට වැඩි කට්ටිය මෙතෙන්ට ආවොත් පෙපැත්තූරකින් අපිට සාහනයක් ලැබෙනවා කියලා කියනවා නුල්ලොස්ත කොපියක් අනිවාර්යෙන් අරන් ඉන්න ඕනේ ඒක ඔක්කොම එක්කව කරන් ගිහිල්ලා පෙපැත්තූරකට බාර දෙනවා එතකොට අපිට සාහනයක් ලැබෙයි කියලා තමයි මේ කට්ටිය කියන්නේ දැන් අපි මෙතන ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙන සාකච්ඡාවක් විතරයි. කවුරුත් ඒගොල්ලන්ට කියලා නැහැ. ඒගොල්ලන් උදව්වක් වශයෙන් අර සර්ච් කියලා තියෙන විදිහට තමයි අපිට උදව්වක් කරන්නේ. ඒක නිසා අපි කොන්ත්‍රාමෙන්තුවක් දාමු මෙතනට ඇවිල්ලා තනියෙන් තනිකරන ප්‍රශ්න කියලා. දැන් මම ආන්න නුලොස්ත කොපිය අපි ඔක්කොම ගෙනල්ලා තියෙන දෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒ වුණොත් අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්න තව 500ක් යනවාද මම දන්නේ 500ක්ද කියලා. තව අපි කට්ටිය ගෙන්න ගමු. ඒ අරගෙන අපි ඉදිරිපත් වෙමු. මම කියන්නේ අපි පෙරතුරකටත් මේ සේනගම එන්නම් කියලා. Capisco che per tentare di risolvere il problema vi siete rivolto ad altre agenzie e ad altri avvocati. Chi non lo ha fatto non lo faccia, perché non si risolve con l'avvocato, non è una questione che si risolve con l'avvocato è un problema in più per la prefettura, per cui evitate di spendere altri soldi. Non rivolgetevi ad avvocati o ad agenzie, non rivolgetevi a chi vi ha aiutato ad arrivare in Italia. සර් කියන්නේ තව ආයෙත් එක ලෝයර් කෙනෙක්ට සල්ලි දෙන්න යන්න එපාලු. ඒගොල්ලෝ සල්ලි අදින්න දෙන්න අර පැක්කෙක් ගාව මේ පැක්කෙක් ගාව කියලා බොරුවට සල්ලි ගන්න එකලු වෙන්නේ. ඒක නිසා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා අර විදියට අපි ඔක්කොම මෙව කරමු. එතකොට කාට හරිම ඔක්කොම සාහනයක් ලැබෙනවා කියන එක තමයි මෙයා කතාවෙන් තේරෙන්නේ. මම මෙයාට දැන් කියන්නම් මේ සෙනගට වඩා වැඩි සෙනගක් අරගෙන පෙපැත්තූරකට එනවා කියලා. Grandi in tutte le CGL, loro si rivolgono come si sono rivolti da noi a Napoli, a Milano, Torino, Roma, Firenze e chiedono di essere aiutati. මෙයා කියන්නේ හැම CGL එකේම මිලානෝද ෆිරෙන්සේද ප්‍රාන්ත මේ වගේම දීලා මේ වගේම උද්ඝෝෂණයක් කරොත් සාහනයක් අනිවාර්යෙන් ලැබෙනවා. ඒක නිසා මම කියන්නේ අපේ මේ වීඩියෝ බලලා අපේ තව ලංකා කට්ටිය මේ නාපෝලියේ රැඳී සිටිනවා නම් හරි පොරි නාපෝලියේ අද එන්න බැරි කට්ටිය ඉන්නවා නම් මේ CGL එකට ඇවිල්ලා තමන්ගේ නුලස්ත කොපියක් ඒකේ පිටපස්ස තමන්ගේ නමයි ඇඩ්‍රස් ටෙලිෆෝන් නම්බරේ ලියලා අනිවාර්යෙන් දෙන්න පුළුවන් තරම් මේ උදා කරන්න පුළුවන් තරම් මෙතන කට්ටිය එන්න මේ වැඩේට සහභාගී වෙමු පෙපෙතුරකට 2003 තාවතාවයන්ගේ එතනින් තමයි අපේ වීසා එක ප්‍රොන්ත වෙන්නේ කියලා මෙයා කියන්නේ මේ සෙට් එක මුස්තුරකට යවන්න ඕනේ ඒක නිසා තව මිලානෝදී ඉන්නේ ෆිරෙන්සේදී ඉන්නේ එතකොට බොලොඤ්ඤාද දුකද ඔය වගේ තියෙනනේ පැති අපේ මේ ඉතාලියේ ඒ කට්ටිය පුළුවන් නම් ගිහලා ඉදිරිපත් වෙලා මේක වාර දෙන්න මේ විදියම කරුණක් මම ඉදිරිපත් වෙනවා අනිවාර්යෙන් පෙරතුරකට මේ විශ්ලේෂණයෙන් ගිහලා වැඩ කටහනක් වුණ නැත්නම් මම ඉදිරිපත් වෙනවා පෙරතුරකට අපි කට්ටිය මම ඕන මගේ නම්බර් එක ගන්න ගිහලා අපි මේ විදියම උද්ඝෝෂණයක් හරි කරමු මොකද අපි සාධාරණව සල්ලි දීලා ආවේ ඒ නිසා අපිට සාධාරණයක් තියෙන්න ඕනේ අපි ලංකාවට යන්න ඕනේ ඒක නිසා මම මෙතනින් ඉල්ලන්නේ මේගොල්ලන් කියන විදිහට අපි මේ කට්ටිය මේ විදියට කරමු කම්පැනි එකකට කරන්නේ විනාඩියක් සයිලන්ට් වෙන්න අද ඔයාලගේ මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්න අය කවුරු හරි YouTube කරන මල් කෙනෙක් ඉන්නවා කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඔයාලා වීඩියෝ කරන්න එළියේ ගොඩාක් 500ක් විතර බලන් ඉන්නවා මෙතන මොනවද වෙන්නේ කියලා බලන්න ඒ නිසා අද අපි ඔයාලට මෙතනට එන්න කිව්වේ ඇයි කියලා දන්නවා
අපි සොල්යුෂන් දෙනවා නෙමෙයි. අපි ඔයාලට මෙතනට එන්න කිව්වේ අපිට දැනගන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබුණා ඔය ප්‍රශ්න තියෙන කොච්චර ප්‍රමාණයක් නාපෝලියේ ඉන්නවද කියන එක දැනගන්න. ඉතාලියේ ඉන්නවද කියන එක දැනගන්න. ඔයාලා අපි කියන එක පැහැදිලිද? එතකොට අපි මේක ඉතින්ලා අපිට ප්‍රෝවා එකක්. මේක අපිට ප්‍රෝවා එක අපි කතා කරන්න ඕන ආයතන වලට ගිහිල්ලා කතා කරන්න. දැනටම අපි කතා කරලා තියෙනවා කතා කරමින් යනවා ප්‍රශ්නයක් විසඳන්නේ කොහොමද කියලා. නමුත් පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ මෙතන එවිල්ලා ඉන්න අයගේ ප්‍රශ්නයක් විතරක් විසඳෙන්නේ නැහැ. සියලු දෙනාගේම ප්‍රශ්න විසඳෙනවා. නීති වෙනස් වෙනවා. නීති වෙනස් වෙද්දී ඔබගේ සියලු දෙනාගේම ওই ප්‍රශ්න විසඳෙනවා. ඕකේ. එතකොට අපි දැනට නාපෝලියේ ඉන්න කීප දෙනෙක්ගේ දුර්ලභතා එක එකතු කරන්නේ ප්‍රෝවා එකක් විදිහට. මෙච්චර ප්‍රමාණයක් මෙච්චරක් ඉන්නවා කියන එක. නමුත් එකතු කරා කියලා අනිත් අයගේ එකතු කරේ නැහැ කියන එක නෙමෙයි. ඔයාලට පැහැදිලිද මම කතා කරන එක? අපි කවදාවත් මෙතන ඉන්න අයගේ ප්‍රශ්න විසඳලා පිට එළියේ ඉන්න අයගේ ආපු නැති අයගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න නැතුව නෙමෙයි. අපි මේ කතා කරන්නේ මුළු සමාජයේම ප්‍රශ්න. තෝරගත්තු එක්කෙනෙක්ගේ ප්‍රශ්න නෙමෙයි. පැහැදිලිවම නාපෝලියේ ඉෂුව කරපු නෝට්ස් තියෙනවා නම් මෙතනට බාර දෙන්න. නැතුව වෙන නගරවල ඉෂුව කරපු නෝට්ස් එකක් තියෙනවා නම් මෙතන මේ නංගිට බාර දෙන්න. හැබැයි එහෙම නාපෝලිය කියලා වලට ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. අපිට මේ නාපෝලිය එකක් විතරයි. හලෝ ඔයා පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න. අපි මුලින්ම ප්‍රෙෆෙක්ටුරාදී නාපෝලි වලට අපි ගිහිල්ලා කතා කරනවා. මෙතන මේ තියෙනවා නේද? මෙතන කතෙන්සාරෝ, මිලානෝ, රෝම්, බෝල්සානෝ මේ වගේ නගරවල තියෙන අයට අපි ප්‍රශ්න විසඳන්න වෙනම. අපි ඉස්සරහම නාපෝලියත් එක්ක ගිහිල්ලා කතා කරලා විසඳුමක් ගන්න අපි අවශ්‍ය කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක විසඳෙද්දී අනිත් ඒවා විසඳෙනවා. ක්‍රමයේ මේක නාපෝලිය විතරක් වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි, මුළු ඉතාලියේම වෙච්ච දෙයක්. අපි සංවිධානය කරගෙන ආවේ ලස්සනට මේ වැඩේ කරන්න. නමුත් ඔයාලා ලස්සනට කියන්නේ මෙහි තියෙන මෙයා ඇවිල්ලා ඉතාලියේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍යවරයෙක්, ડોක්ටර් කෙනෙක්. එතකොට questo è suo? එතකොට මෙයා ඇවිල්ලා ඉන්නේ දන්නවා ඔයාලා ෆිසිකලි ඔයාලා මෙන්ටලි ගොඩාක් අපහසුතාවයකට පත් වෙලා ඉන්නවා කියන එක. මොකද ඔයාලා විශාල මුදලක් ලංකාවේ ගෙවල් දොරවල් ගෙදර රත්තරන් ඔක්කොම උගස් තියලා තමයි මේක කරගෙන ආවේ. පොරුන්දු වෙලා ඔයාලගේ ළමයින්ට තාත්තා ගිහිල්ලා අවුරුදු 2කින් පුතා වෙවිල්ලා බලන්න. දුව වෙවිල්ලා බලන්න. ඔයාලගේ පවුලට පොරුන්දු වෙලා මම අවුරුදු 2කින් එනවා. අම්මලා තාත්තලාට ඔයාලා පොරුන්දු වෙලා ආවා. අම්මේ තාත්තේ මම තා අවුරුදු 2කින් ඔයාලා බලන්න එන්නම් කියලා. ඒක ඔයාලට කරන්න බෑ. පැහැදිලි නේද? එතකොට ඒකට විසඳුමක් ගන්න තමයි මේ අපි උත්සාහ කරන්නේ. අපි CGL එකේ ඉන්නවා. අපි මේ එකතු වෙලා මේකට විසඳුම හොයනවා. ඒකට අමතරව තව දෙයක් තමයි දැන් ඔයාලා රස්සාවක් කරද්දී දැන් ඔයාලා රැකියාවක් කරනවා මම දන්නවා ගොඩක් අය රස්සා කරනවා. රස්සා කරන අයත් එක්ක හොඳින් ඉන්න. ඇයි දන්නවද? අපිට කවදා හරි අපි යන මේ ගමනේ ඒගොල්ලෝ එකලතාවයට ආවෝ නැත්තම් ඒකට වෙන ක්‍රම තියෙනවා. ආවෝ ඔයාලට කොන්ත්‍රාත්තු දිසජෝරණ එකක් අවශ්‍යයි. ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම අරන් යා යුතුයි. හරි. ඊළඟ කාරණාව වැදගත්. ඔයාලා ඉතාලි භාෂාව ඉගෙන ගන්න යුතුයි. ඔව්. හරි. මොකද ඔයාලා ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ප්‍රෝවා එකක් තියෙනවනේ. මම ඉතාලි භාෂාව ඉගෙන ගන්නවා. මොන හරි රැකියාවක් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ නිසා මම මේ සමාජය තුළ ඉන්ටග්‍රේෂන් කළ යුතුයි කියන එක. ඕකේ. ඒ නිසා මෙතන නාපෝලියේ කසෙර්තා, බෙනවෙන්තෝ, එවල්ලීනෝ ඒ කණ්ඩායම් විතරක් ඒ කොලේ දෙන්න. ඔයාලට තේරුණාද මෙයා මොනවද කිව්වේ කියලා? මොනවද කිව්වේ? කිසිම අවකාශ කෙනෙකුට සල්ලි දෙන්න යන්න එපා. අවකාශවල කියන්නේ කිව්වොත් ඒජන්සි වල කිව්වොත් අවකාශවල කිව්වොත් මේ කොලේ හදලා දෙන්න යන්න එපා. Poi soprattutto qua la CGL non prende i soldi da nessuno, mettetela in testa. Se qualcuno esce fuori a dire dammi i soldi perché la CGL deve fare questo, dite che è un bugiardo ladro. Perciò chiariamo questa cosa qua. Terna.
ඔයාලා වෙනුවෙන් වැඩ කරන අය වෙනුවෙන් ඉන්න වෘත්තීය සමිතිය තමයි CGL එක කියන්නේ. ඔයාලගේ හැම පහසුකමක්ම නොමිලේ කරලා දෙන්න CGL එක බැඳලා ඉන්නවා. නොමිලේ. Capito? non pagati. නොමිලේ. කාටවත් සල්ලි ගෙවන්න එපා. අපි බැඳලා ඉන්නවා ඔයාලගේ වැඩේ නොමිලේ කරලා දෙන්න. හැබැයි අතරමැදි කියලා කිව්වොත් මම CGL එක අඳුරන වැඩේ කරලා දෙන්න මට සල්ලි දෙන්න කියලා දෙන්න එපා. CGL එකේ මම වැඩේ කරලා දෙන්නම් CGL එකේ අරයව දන්නවා මෙයාව දන්නවා දෙන්න එපා කාටවත් හොදලා. ඕකේ? අවුනා ඒක දන්නේ කොහොමද අවුනේ කියලා එතනින් යාට අහු වෙනවා නම් ඒක ඔයාලගේ වගකීම. හරි? මෙයා කියපේක මම පැහැදිලිව කියන්න මෙතන ඔයාලගේ පෙරවසුති සෝජෝර්ණ එක මැජික් කරලා ගේන්න බෑ. පැහැදිලි නේද? දැන් ඔයාලගේ ડોකියුමන්ට් ටික අපි ගාව තියෙනවා. අපි එළියේ ඉන්න අයටත් මේ පණිවිඩය දිය යුතුයි. ඔක්කොම ડોකියුමන්ට් ටික තියෙනවා. අපි අරන් ගිහලා කතා කරන්න ඕන ආයතනවල එක්ක කතා කරලා ඒගොල්ලොත් එක්ක එකඟතාවයට ඇවිල්ලා ඔයාලට ඇයි කොහොමද කොතනද මෙතන ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ කියන එක සම්පූර්ණ හොයලා ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන් සෝජෝර්ණයක් හදාගෙන දෙන එක අපි යුතුයකම ඒ දෙයට අපි ඒ වෙනුවෙන් පෙනී සිටිනවා. මම ඔයාලා වෙනුවෙන් අනිත් ප්‍රෙෆෙක්ටුරා වලට ගිහිල්ලා මම කතා කරනවා. හරි? වෙන නගරවල ඉන්න CGL එක වෙන නගරවල ප්‍රෙෆෙක්ටුරාත් එක්ක මම ගිහිල්ලා කතා කරන්න ඒ වාක්‍යය මම පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ මට පොඩි වචන ස්වරයක් කියන්න මේ ඇත්තටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ අවස්ථාවට අපිට සහභාගී වෙන්න කියලා ආරාධනා කරපු අපේ ජගන් මහත්මයාට මෙතුමා ඇවිල්ලා නාපුලේ අපිට ඇත්තටම සම්පතක් ගොඩක් කට්ටිය කතා කරන්න නැති දේවල් එළියට අරන් ගිහිල්ලා ලංකාව තුල මේ තමන්ගේ මේ ඉතාලියේ අපි ජීවත් වෙන මේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට අවශ්‍යතාවල් සපුරා දෙන්න මෙතුමා ගොඩක් මහන්සිලා වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට මේ කරන සේවාවට. විශේෂත්ව වෛද්‍යවරයෙක්. හැබැයි මම අද මෙතනට ආවේ මම ඇත්තටම ඔබතුමාලාගේ ඔබලාගේ දුක මම දන්නවා. මොකද මම මේ වෛද්‍ය වෘත්තියේ යෙදෙන වෙලාවේ මම දැකලා තියෙනවා බොහෝ දෙනෙක් ලංකාවේ ඉඳලා හිටලා ලෙඩ වෙන අය මෙහෙදි නිතර ලෙඩ වෙනවා. ඒකට හේතුව ඔයාලගේ මානසික ආතතිය. මානසික ආතතිය මේ ණයබර මේ ප්‍රශ්න හින්දා ඔයාලට දැනෙන මානසික ආතතිය පිළිබඳව අපි ගොඩක් දන්නවා. ඉතින් මේ හින්දා මනස ව්‍යාකූල වෙච්චාම අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය ව්‍යාකූල වෙනවා. එතකොට මානසික ආතතිය අපි ලෙඩ කරනවා. ඉතින් මම දැකලා තියෙනවා තරුණ වියේ ඉන්න ළමයි වුණත් අසනීප වෙලා එනවා. ඊට අමතරව අධික රුධිර පීඩනය මේ වගේ ප්‍රශ්න නිසා ඉතින් ඔයගලන්ට මොකක් හරි සෞඛ්‍යයට මොනවාද තියෙනවා නම් ඒ වගේ දෙයකට අපිට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒ ගැන ක්‍රම දැනගන්න මෙතුමා හරහා මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ සේවාවත් ඔයගලට දෙන්න අපි අනිවාර්යයෙන්ම බැඳිලා ඉන්නවා. එහෙනම් ඒ වගේම අද මෙතන අපි මේ සාකච්ඡා පිළිබඳව තව කෙනෙක් ඔයාලා වගේ මේ වගේ ඇති පිට මේකට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණායට අද අපි මෙතන දුන්න ඔයාලට දුන්න තොරතුරු ඒ අයලා බෙදා දෙන්න තනියම මේක කරන්න එපා. මොකද අපි සමාජයක් විදිහට මෙතනදී උදව් කරන්න ඕනේ හැමෝටම. තම මොකක් හරි තොරතුරු දැනගත්තොත් තව එක්කෙනෙක්ට කියන්න තනියම මේක කරගන්න එපා. අපි ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ඕනේ. හරි? ඒක හැමතිස්සෙම හිතලා තියාගන්න අපි සමාජයක් විදිහට ගොඩ එන්න ඕනේ. නැත්නම් තමන් ගොඩ යන්න හිතන්න එපා. හැමෝටම උදව් කරන්න ඒක මම උතුමන්වන්සට මේ අවස්ථාවේදී කියනවා. එහෙනම් බොහොමත්ම ස්තුතියි. ඔක්කොටත් ඇත්තටම ස්තුති කරන්න ඕනේ. එයා 8 වෙනිදි ලංකාවට යන්න ඕනේ. නමුත් ඔයාලා වෙනුවෙන් මේ 8 වෙනිදි ලංකාවට යන්න ඕනේ. ඔයාලා වෙනුවෙන් ලෑස්ති වෙලා ලංකාවට යන්න ලෑස්ති වෙලා එවිල්ලා ඉන්නේ ඔයාලා වෙනුවෙන්. අපිට ඕනේ මේ වගේ දරුවෝ
ලොකු ශක්තියක් මේ ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න අපිත් එක්ක සත්‍යයක් විදිහට ඉන්නවා. ඒ වගේම මම සිංහලයකට ග්‍රාහ්‍ය කරලා පොඩි පිළිතුරක් ඔයාලගේ පොඩි පුංචි නෙමෙයි ඒක ලොකු ඉල්ලීමක්. ඔයාලා ඉස්සරහට යනවා නම් ඔයාලකින් වෙන්න ඕන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. එක ඔයාලා භාෂාව ඉගෙන ගත්තොත් කාටවත් රැවටෙන්නේ නැහැ. මම කියන එක හරියද? දෙක ඔයාලා මොන හරි පිළිගත්තු රැකියාවක් පුරුදු. ඒක ඕන එක. බදාම් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඩොමෙස්ටික් වෙන්න පුළුවන්, පිටසයෝල වෙන්න පුළුවන් ඕන එක. මොන හරි වෘත්තියකින් ඔයාලා හොඳ වෘත්තිකයෙක් වෙන්න ඔයාලට රැකියාව දෙන්න මම ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. ඒක ඔයාලත් එක්ක ගමන යන්න අපි ලෑස්ති. ओके ලොකු වෘත්තීය සමිතියක් විදිහට මේ ඔක්කොම ශක්තියක් අපිට ලොකු වෘත්තීය සමිතියක් හදලා මේ ප්‍රශ්න ටික ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ සහ විදේශීයින්ගේ ප්‍රශ්න වලින් මැදිහත් වෙන්න අපි ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. එළියේ හිටපු අයට ඔයාලා මේ පණිවිඩය දෙන්න. සර් පොලිසියෙන් චෙක් කරොත් මේමයි පොලිසියෙන් චෙක් කරලා ඔයාලගේ අතේ අරන් යන්න මොන හරි දෙයක් අරන් යන්න. අපි දැනට ඔකට මැදිහත් වෙන්න බෑ. අපි මැදිහත් වෙන්න නම් ඩිරෙක්ට් මේක අරන් ගිහලා දැන් කතා කරමු. හරි? අපොයින්ට්මන්ට් එකක් අරගෙන අපි දැන් සමහර මෙතන ඇති ඩිපොසිට් එක කරපුවා. දැන් සමහරට අපොයින්ට්මන්ට් එකක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ ඇතුළට ගියොත් එහෙම පොත ඇතුළට නෑ. රිවියුජි ගියාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒගොල්ලෝ දෙනවා. නමුත් ඒක අපිට ඉල්ලාස් කරගන්න. Okay, allora. Hey brother, ඔයාගේ channel එක මොකක්ද? Italia 1? Yes. Mediaset, For Italia 1. Which is very popular. Yeah. Are you going to publish this? Yes, of course. ඔයා මේක පබ්ලික් කරනවද? Did they interested? Why? How you do? එයාලා මේක ගැන දැනගන්න Because, කැමතිද? it's a ඇයි very ආවේ මෙතනට? big situation. Very legal මොකද මේක situation. ලොකු සිදුවීමක්. Of course, ලොකු we want නීත්‍යානුකූල to report it, සිදුවීමක්. you know. අපි ඒ ගැන සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි. Main problem is here. ප්‍රධාන ප්‍රශ්නය වෙලා තියෙන්නේ ස්පොන්සර් ඉදිරිපත් නොවීම. Datore di lavoro. But you know this, no? Yeah. You know all the process. Yes, but I need to put my channel, okay? Datore di lavoro, that means sponsor we call. He don't come to the costura. එයාලා තුන්වෙනි පාර්ශ්වයකින් ගෙන්නනවා. එයාලා ආවට පස්සේ තුන්වෙනි පාර්ශ්වයකින් ගෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ස්පොන්සර් එන්නේ නැහැ. Sponsor who is the datore di lavoro, he don't come. නාපෝලියේ පමණක් නොවේ. ඉතාලියෙම ඉන්නවා. Whole Italy. Yes. Because you see here, how many people you seen here? We have a lot of documents. කොපමණ ප්‍රමාණයක් මෙතන ඉන්නවා? I'm asking how many people you seen here? අනිවාර්යෙන් 600 700 අතර ප්‍රමාණයක්. එළියේ 100ක් විතර. එතකොට මුළු ඉතාලියම කීයක් විතර ඉන්නේ? Whole Italy. මම හිතන්නේ ඉතාලි රජය විසින් මේ සම්බන්ධව යමක් කළ government යුතුයි. should do something. Yes, man. Of course. That's why we're here. Thank you for your help. Do you? But you know. මට නාපෝලි කොයි කාලේද ආවේ ඉතාලියට? මම අවුරුදු දෙකක් වගේ ඉන්නවා. අවුරුදු දෙකක් ආවිල්ලා. මොකටද ආවේ වතු විසඳ? තාම ගෝලි හම්බුනේ නැහැ. සැලර් නොදෙන්න මේ කට්ටියක් තියෙනවා ලංකන්ස්. ඉතාලියෙන් බය නැහැ නේද ගානේ? මගේ නම ෂාන් ෆර්නෑන්ඩෝ. මම මෙයාලා වෙනුවෙන් තමයි මෙතනට කතා කරන්න ආවේ. මෙයාලා නෘත්‍යානුකූලව නුල්ලෝස්ත එකක් එක්ක ඉතාලියට ආපු මිනිස්සු. Legally, that's the main thing. Legally, with Nullosta to Italy, and when they came to here, they couldn't go to the prefettura. Most of them have that same. නමුත් මෙයාලට ඩොකියුමන්ට් එකක් හදාගන්න බැහැ. මොකද ඔයාලා කියන්නේ ඉතාලි භාෂාවෙන් දාතෝරෝ දී ලාවෝරෝ. එහෙම නැත්නම් අපි කියන්නේ ස්පොන්සර් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැති හින්දා ප්‍රෙෆෙක්ටුරා එකට. So these people are now without any documents. මෙයාලට ඩොකියුමන්ට් එකක් නැහැ. නමුත් එයාලා උත්සාහ කරනවා ඒක හදාගන්න සහ එයාලට හරියම රස්සාවක් හොයාගන්න. I personally feel
එයාලට හරියම රස්සාවක් කරගන්නත් බෑ. මොකද ඉතාලි රජයේ දීමනා ලබා ගන්නත් බෑ. එයාලා ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙනවා. මම පෞද්ගලිකව හිතන්නේ ඉතාලි රජය යමක් කළ යුතුයි කියලා. මොකද මෙයාලා ආවේ නීත්‍යානුකූලව. මෙයාලා ගොඩාක් දුරට කරන්නේ රෙස්ටුරන්ට් වැඩ, ගෙවල් වල වැඩ, ඒ වගේ ජොබ් තමයි කරන්නේ. මොකද වෙන රස්සාවක් හොයාගන්න බැහැ මෙයාලට ඩොකියුමන්ට්ස් නැති හින්දා. එයාලා එක තැනක හිර වෙලා. මම හිතන්නේ එයාලට ලැබෙන්නේ කුඩම්මගේ සැලකිලි කියලා. මම නැවතත් කියන්නේ ඉතාලි රජය මොවුන් වෙනුවෙන් යමක් කළ යුතුයි. මොකද මෙයාලට ඩොකියුමන්ට් හැදුනොත් මෙයාලත් අනිවාර්යෙන් රජයට ටැක්ස් ගෙවනවා. ඉතින් ඒක ඉතාලි රජයටත් වාසිදායකයි. Thank you. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. subscribe කරන්න තේරෙනවා. subscribe කරන්න, like කරන්න, පුළුවන් තරම් share කරන්න, තව කට්ටියට දැනගන්න බලන්න. Thank you so much. ජයශ්‍රී.